диалог. Јас прашањето уште еднаш ќе ги вклучам. И 300 тука Ивана, Борче не беше минатиот пат, Ивана, Мирјана и Весна. Подоцна и Марија кога се вклучи, со Марија истото ќе го направиме. Ајде, Мирјана, Весна и Ивана, повелете. Ајде. Was ist dein Lieblingsberuf, Vesna? Mein Lieblingsberuf ist Kochen. Köhin. Така, Köhin. Сега они треба да питуват или Да, наизменично. Добро, ајде. Was ist Ihre Lieblingssprache? Meine Lieblingssprache ist Macedonian. Ist die Macedonian Sprache. Доволно е само Macedonisch, а може да биде и die Macedonische Sprache. Die Macedonische Sprache. Was die Lieblingsstraße, Lieblingsbuch, новата Весна? Ивана. Ивана, се извинувам. Да, го слушна прашањето. Добро. Да слушнам цела реченица и ќе ви кажам. Zu lesen. Gut. Може. Lieblingsort. Obst. Mein Lieblingsobst ist Kiwi und praski Pfirsch, mislim. Pfirsche, da. Pfirsche. Was ist dein Lieblingscomputerspiel? На кой да го поставам? Момент само. На Ивана. Sims. Ja. Und was ist dein Lieblingsfarbe, Mirjana? Farbe, da. Rot. Aha, meine Lieblingsfarben sind Rot, Schwarz und Weiß. Und was ist dein Lieblingshobby? Mein Lieblingshobby ist Lernen von Astrologie. Astrologie. A Vesna? Ајде, Весна. Mein Lieblingshobby ist Musik hören. Musik hören. Vesna, was ist dein Lieblingsurlaubsort? Mein Lieblingsurlaubsort ist das Meer. Das Meer. Meer. Ivana, was ist Ihr Lieblingsberuf? Mein Lieblingsberuf ist Ärztin. Ja, und deine? Mein Lieblingsberuf ist Lehrerin oder Arbeit mit Kindern. Mit Kindern.
Како каже? Кюхен. Да, Весна каже кюхен. Добро. Добро, мислам го кажевме за книга. Сите, да. И јас мислам сите дека ги кажавме. Добро. Ова сега ќе го исклучам. Па ќе треба да го споделам, меѓутоа исклучам документот. Благодарам за разговорот. Сега ќе продолжиме понатаму со учебникот. Гордана, јас Да. ќе морам ќе ве слушам, само ќе сум исклучена. Ако, благодарам, Миријана. Ќе продолжиме во учебникот на страна 27 со вежбата 7. Сега ќе го споделам екранот. Вежбата се вика Терmin. А вежбата пода бара од нас Überfliegen Sie die E-mails. Прелетајте ги имейловите. Was ist das Thema? Имаме две теми. Првата, Termine absagen oder verschieben. А втората, Termin vereinbaren. Глаголот absagen сме го споменале до сега, меѓутоа ќе го споменеме повторно. Значи, откажува. Глаголот verschieben значи одложува. И глаголот vereinbaren значи договара. Тројца сте вклучени, така што сите тројца ќе имате можност да прочитате по еден од мейловите. Ќе започнеме со Ивана. Да, да. Hallo Martin, leider kann ich heute Abend doch nicht kommen. Ich hatte Probleme mit dem Internet. Ich habe also leider heute noch gar nicht gearbeitet. Das muss ich nun heute Abend machen. Können wir den Termin verschieben? Von Mittwoch bis Freitag bin ich auf Geschäftsreise. Und am Montag bin ich für eine Woche im Urlaub. Packe hier am Wochenende. Liebe Grüße, Julia. Да, ова е јасно, бидејќи го има во себе глаголот verschieben, затоа е ставено кај Termine absagen und verschieben. Прво ќе ги прочитаме, а потоа и подетално ќе ги објасниме. Б. Весна. Leider fred, ich gehe am Dienstag nach der Uni doch nicht zu Massimo. Wir können also vor dem Tanzkurs noch zusammen essen. Vielleicht so halb 7 Uhr. Halb sieben. Hast du Lust? Okay. Liebe Grüße, Петра. Да? Во која тема ќе припадне овој мејл, Весна? Од овие термин? Да, Од термин vereinbaren. vereinbaren, да. Договара термин. И С, Борча?
Sehr geehrte Frau Weger, ich stecke im Aufzug fest und schaffe es nicht, pünktlich zur Sitzung in einer halben Stunde. Kommt der Techniker, ich kann Wahrscheinlich wahrscheinlich erst halb, halb halb 5 halb fünf Uhr den Herrn Feldmann sehen. sein. Sagen Sie sein. Sagen Sie ich bitte Bescheid. mit Bescheid mit freundlich grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Jo, ek je wieder во која тема? Absage. Absagen. Так, откажу. Во првиот mail. Hallo Martin, leider kann ich heute Abend noch nicht kommen. Ich hatte Probleme mit dem Internet. Ich habe also leider heute noch gar nicht gearbeitet. Во кое време е оваа реченица? Ich habe also leider heute noch gar nicht gearbeitet. Само да ја дозволам. Слагаме ова, добро? Во кое време е реченицата ich habe also leider heute noch gar nicht gearbeitet. Во кое? Две се. Во перфект, да. Минато свршено време, односно перфект. Оваа реченица ќе ја напишам на Word документот, затоа што претходно учевме перфект, меѓутоа сега да се обидеме истата да ја направиме во сегашно време. Ich habe also leider heute noch gar nicht gearbeitet. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Еве, Марија. Добро вечер, Марија. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Перфект е минато свршено време, да се подсетиме, еве, убаво. Перфект е минато свршено време, кое што се образува со помошните глаголи haben или sein плюс партицип перфект од главниот глагол. Haben се користи како помошен глагол кога главниот глагол изразува мирување, додека sein се користи како помошен глагол кога главниот глагол
изразува движење. Под движење се подразбира поместување од точка А кон точка Б. И сега, можеби како правило не сум го запишала никогаш до сега ќе го напишам и со црвена боја, дека во речениците во сегашно време не ни се потребни помошни глаголи. И помошните глаголи haben и sein стојат на второ место во исказна реченица, односно на прво место во прашална реченица. Додека пак партицip перфект формата од главниот глагол стои на последно место и во исказна и во прашална реченица. Значи во сегашно време presence е сегашно време. Не ни се потребни помошните глаголи. Туку потребна ни е формата на глаголот gearbeitet во инфинитив, која што е arbeiten. И да го менуваме овој глагол во инфинитив според личната заменка која што ни е дадена, односно ich. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Ich arbeite. Ich arbeite. Ich arbeite also leider heute noch gar nicht. И реченицата не содржи во сегашно време, не содржи ни глагол во партицип перфект. Туку само глагол во сегашно време менуван според лица. Второто минато време е претерито. Претеритом реченицата претходно. Ich hatte Probleme mit dem Internet. Претеритом е минато несвршено време, најчесто се образува од глаголите sein, haben и групата на модални глаголи, глаголот sein во претеритум ја добива формата waren, глаголот haben ја добива формата hatten. Исто што треба да се каже и е правило во претеритум
Сите глаголи имаат исти форми за прво и трето лице еднина, и како и сите останати глаголи за прво и трето лице множина. Според правилото, формите тука ќе бидат исти за ich, er, sie, es, war, во еднина, и wir, sie и sie waren, а кај глаголот haben, ich, er, sie, es hatte, и wir, sie и sie hatten. Како ќе биде реченицата Ich hatte Probleme mit dem Internet во сегашно време? Так, ich habe Probleme mit dem Internet. Können wir den Termin verschieben von Mittwoch bis Freitag bin ich auf Geschäftsreise. Сме кажале дека Geschäftsreise значи службено патување. Ќе го запишем уште еднаш. Die Geschäftsreise во еднина. Die Geschäftsreisen во множина. Службено патување, односно службени патувања. Passt es dir auch am Wochenende, liebe Grüße, Julia? Во вториот, lieber Fried, ich gehe am Dienstag nach der Uni, doch nicht zu Massimo. Wir können also vor dem Tanzkurs noch zusammen essen, vielleicht so um 6:30. Hast du Lust? Liebe Grüße, Petra. Кај А и кај Б можеме да забележиме неофицијални мејлови, додека пак кај С веќе е официјален мејл, каде што се обраќаме со Sehr geehrte Frau Wegeler, ich stecke im Aufzug fest und schaffe es nicht pünktlich zur Sitzung. Вели се заглавив во лифт и нема да стигнам точно на состанокот. Pünktlich е точно. На време. Sitzung, die Sitzung, die Sitzungen, односно состанок, состаноци. In einer halben Stunde kommt der Techniker. Ich kann wahrscheinlich, ово зборче wahrscheinlich, значи веројатно, веројатно, erst, значи дури,
5 Uhr bei Herr Feldmann sein. Sagen Sie ihm bitte Bescheid. Им им ката Bescheid. Значи одлука. Mit freundlichen Grüßen, Gina Вална. Сега ќе продолжиме со вежбата под Б. Lesen Sie die E-Mails noch einmal, тоа јас го направив сега. Und korrigieren Sie die Sätze. Првата реченица е веќе коригирана. Julia möchte den Termin mit Martin morgen verschieben. Шкртнато е morgen и на местото на morgen стои heute. 2. Мајри. Sie möchte Martin am Freitag treffen. Значи сите реченици се погрешни. Еве и нагоре. Еве. Сега. Тоа се однесува на првото, самото тоа што е А се однесува на првиот мейл. Само момент. Сега треба да кажем точно. Да. Sie möchte Martin treffen am Wochenende. А трефен каде ќе стои? Само тоа што е погрешно се заменува со тоа што е точно. Па тогава треба само Freitag да го сменам со Wochenende. Да, и прочитаја целата реченица. Sie möchte Martin am Wochenende treffen. Sie möchte Martin am Wochenende treffen. Следната реченица, Бурча. Petra geht am Dienstag zum Massimo. Така. И еве го сега, добро се гледа, да? Еве го горниот. Зашто вака се направи? Еве го овој горниот текст. Што е погрешно во реченицата? Петра geht am Dienstag zu Massimo. Хајде, Весна, помогнете му на Бурче. Петра geht am Dienstag zu Massimo. Што е погрешно според мејлот горе? Па горе дека не може да оди со Масимо. И како ќе биде реченицата, да? Петра geht am Dienstag nicht zu Massimo. Каде треба да стои nicht? Petra nicht geht. Не. Geht nicht. Негацијата nicht стои секогаш после глаголот. Цела реченица прочитате, Весна. Petra geht nicht am
Dienstag zu massieren. Ja. Richtig? B2, Ivana? Sie möchte mit Fred um 6:30 tanzen gehen. Ja. Was ist falsch? Falls wir können also woanders tanzen. Sie möchte mit Fred um 6:30 essen. Есен. Нема потреба да ги. Само есен. Наместо танцен gehen, essen. Danke. C1. Мари. Frau Wegele ist im Aufzug. Ja. Was ist falsch? Frau Wegele steckt im Aufzug. Ама не е фрау Вегеле. Ајде, погледни го. Си? Наместо фрау Вегеле треба да стои што? Frau Wegele ist im Aufzug. Wer ist im Aufzug? Sie kann nicht pünktlich zur Sitzung. Кој е во лифтот? Frau Wegele. Не, Не, ништо страшно. Wallner, Gina Wallner. Така. Frau Wegele ist im Sitzung. Реченицата, ако треба да ја поправиме, на местото на фрау Вегеле, ќе замениме со Gina Wallner. Да. Gina Wallner Ist im Aufzug. и Весна. Танка, Марија. Frau Wallner kommt pünktlich zur Sitzung mit Herr Feldmann. Мислам дека не е pünktlich, него е wahrscheinlich. Па не е пунктlich точно, туку кажува за колку време. Тоа ќе стои на празното место. Односно на местото на пунктlich. Frau Wallner kommt halb In einer halben Stunde, истото што е овде. In einer halben Stunde kommt nee. Frau in einer halben Stunde pünktlich zur bestpünktlich zur Sitzung mit Herrn Feldmann. Благодарам, Весна. C. Markieren Sie für, nach, vor und in den E-Mails und ergänzen Sie. Тука имаме нова граматика со предлозите für, nach, vor и in. Für сме го кажеле како предлог кој што се користи во акузатив. Меѓутоа, еве го тука, кога користиме секако е во акузатив, меѓутоа сега е прашањето кога го користиме für. Für, како што пишува тука, го користиме со прашањето wie lange или für wie lange. Für се однесува на едновременско растојание. Zeitspanne значи временско растојание. И кога го користиме für, го користиме со акузатив. Еве вака ќе го запишам. Предлози и падежи.
Првиот предлог für, што значи за. И се користи со акузатив. Für се користи за да изрази определено временско растојание. И прашањето ќе го напишам. Für wie lange. На македонски ќе го преведам за колку долго. И сега тука имаме für einen Monat, затоа што der во акузатив ја менува својата форма во ден, а така и неопределениот член ein менува својата форма во einen. Средниот род останува ein. Што ќе дополниме на празното место? Како е определениот член за женски, неопределениот член за женски род? Како е неопределениот член за женски род? Ајне. Сега вака ќе направиме табела во која уште еднаш ќе ги внесеме само формите за машки и женски среден род, множина, определен, неопределен, негативен. Најгоре ќе запишам für плюс акузатив. Под него определен член, а неопределен член, негативен член. Машки род, женски род, среден род и множина. Определениот член за машки род, значи сега само исклучиво овие форми ќе бидат во акузатив, не во номинатив, туку исклучиво само во акузатив. Формата на машкиот род во акузатив, кај определениот член е ден. За женски род ди, за среден род das и за множина ди. Формите на неопределениот член во акузатив се следни. Einen за машки род, eine за женски род, ein за среден род. И нема форма за неопределен член во множина, затоа што неопределениот член се однесува на еден предмет или една личност, а множината е бројна од 2 па нагоре. Негативниот член за машки род во акузатив ќе биде keinen, за женски род ќе биде keine, за среден род ќе биде kein и за множина ќе биде keine. Чи ова уште еднаш ќе повторам, се само ево со црвенко го направам. Формите за определен, неопределен, негативен член исклучиво во акузатив. Затоа што така бара предлогот für. Ќе ги запишам и овие примери. Für einen Monat, затоа што именката е der Monat, а für бара акузатив. Für einen Monat на македонски ќе значи за еден месец. Für eine Woche, бидејќи именката е од женски род, die Woche, а ова на македонски ќе значи
за една недела, за една седмица. Во среден род, für ein Jahr, затоа што именката ја е именка од среден род. Das Jahr ќе значи за една година. И во множина, тука имаме дадено für 2 Wochen, зошто? Затоа што именката die Wochen е во плурал. На македонски за 2 седмици. Ова е првиот предлог für. Следниот е предлогот, се предлозите for и nach, кои ние ги имаме споменато кога сме го учеле часовникот. Кога сме го поделиле на половина, сме кажале дека од едната половина се користи for, а од другата половина се користи nach. For значи пред, а nach значи по. И двата предлози се користат со датив. Значи како два, ќе ги запишам предлозите for и nach. For значи пред, и предлогот nach значи по. Овие два предлози се користат со падежот датив. Одговараат на прашањето ван, што значи кога. Самото значење for и nach ни дава информација дека станува збор за предопределена временска точка и по определена временска точка. Можам тука да запишам долу дека се користат овие предлози, се користат за да изразат действија што се случиле пред или по определена временска точка. За акузатив направивме табела, сега иста ваква табела за подсетување ќе направиме и за датив. Најгоре ќе запишам for, nach плюс датив. Ова ќе го обележам со црвено, за да се знае дека за него се однесува. А тука повторно ќе напишам определен член, неопределен член и негативен член, машки род, женски род, среден род и множина. Формата за машки род во датив кај определениот член е dem. За женски род таа е деа, за среден род исто како кај машкиот род dem и за множина den. Исто така сакам да ве потсетам дека специфичноста на датив беше тоа што во множина на именката се додава наставка
Н, Н, ако не ја содржи од претходно. Ова важи кај сите видови на членови. Неопределениот член ќе ги има следниве форми. Einem за машки род, einer за женски род, einem за среден род, ќе нема неопределен член за множина, меѓутоа, правилото дека ќе се додаде наставка N на именката, ако не содржи од претходно, останува и кај неопределениот член. Негативниот член во датив ги добива следните форми. Keinem за машки род, keiner за женски род, keinem за среден род и keinen за множина. Плюс, повторно, N на именката, ако не ја содржи од претходно. Сега можеме да дадеме и примери, како што ни се дадени тука. Vor dem Kurs. Зошто? Затоа што именката Kurs е именка од машки род. Der Kurs. Vor dem Kurs на македонски ќе значи пред курсот. Потоа, nach der Uni. Зошто? Затоа што именката Уни е именка од женски род. Nach der Uni на македонски ќе значи по факултетот. Инаку Уни е кратенка од именката универзитет. И сите именки кои што завршуваат на А со умлаутите се именки од женски род. Потоа уште еден пример со vor dem Essen. Бидејќи именката Essen е именка од среден род, das Essen на македонски ќе значи пред јадењето. И примерот со nach den Sitzungen, бидејќи именката Sitzung е именка, односно Sitzungen е именка од множина. Die Sitzungen во плурал. На македонски ќе значи по состаноците. Во случајот именката Sitzungen има Н, па нема потреба да се додаде во датив. И последниот предлог е предлогот in, кој што, како што гледаме тука, повторно одговара на прашањето ван, меѓутоа се однесува на временска точка во иднината. И ова на македонски ќе го преведам како за, исто како и für. In einem Monat, за еден месец. Овде нема да имаме потреба да ја направиме табелата, бидејќи е истата што се користи со vor и со nach. Можам едноставно да ја копирам и само да го ставам предлогот in. Под број 3 запишеме in, што ќе значи за, и ќе се користи со датив. Одговара на прашањето ван, што значи кога, и како што кажав, ќе запишам дека се користи овој предлог, се користи за изразување дејство што ќе се случи
во иднината. Истата табела ќе ја скопирам и на местото на vor и nach само ќе додадам in. Ќе ги запишеме примерите. In einem Monat, затоа што именката Monat е именка од машки род. Der Monat, за еден месец. Потоа, in einer Stunde, затоа што именката Stunde е именка од женски род, односно die Stunde, на македонски ќе значи за еден час. Потоа, in einem Jahr, затоа што именката Jahr е именка од среден род, das Jahr, а на македонски ќе значи за една година. И in 2 Wochen, бидејќи именката Wochen е во множина, и на македонски ќе значи за 2 седмици. Сега ќе најдам вежби во работната кои што се однесуваат на оваа граматика, а потоа ќе продолжиме со следната вежба. Ќе започнеме со шестата вежба. Ќе се обидам, нема да можам. Сакав да ја скопирам за да стои во документот. Ако можам, за да не ја пишувам, ама сега ќе видам, нема да се гледа. Ќе ги пишувам во ред. Ова ќе го намалиме. Тука и ова. Тука. Вежбата се вика Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Тука треба да обележиме што е точно од понудените одговори. Првата реченица Ајде Марија. Ева вака певат. Peter möchte nach einem Jahr nach Japan gehen. Значи, кога го кажавме ова нах, кажав дека и фо, кажав дека се користат за да изразат действија што се случиле пред или по определена временска точка. Се случиле. А додека фюа се користи за изрази кои што се користи за да изрази определено временско растојание. А бидејќи со самото тоа што го имаме глаголот möchten, сакам, треба да го употребам предлогот für. За една година да одам во Јапонија. Да, ќе ја напишам реченицата, за да објаснам пак со падежите. Peter möchte für ein Jahr nach Japan gehen. Во оваа реченица го имаме предлогот für, кој што се користи со акузатив и затоа имаме ein Jahr. Тука ќе ставам плюс AKK, а зошто е ein, а не е да речеме einen, бидејќи е во акузатив? Затоа што именката ја е именка од среден род. Das Jahr. Следната реченица Весна. Само малце вака ќе го наместам. Er
Да. Vor einem Jahr schon ein Praktikum in Japan gemacht. Зошто vor? Весна, точно е, зошто vor? Па тој пред една година Што ве насочи на vor? Што од реченицата ве насочи на vor? кап, Добро. И глаголот machen, machen кој што е во перфект. да, gemacht. Што ми има глагол во минато време, значи јасно е дека се користи предлогот vor. Er hat vor einem Jahr schon ein Praktikum in Japan gemacht. Оваа реченица е во датив, бидејќи го користиме предлогот vor, а заради него имаме тука einem Jahr. И повторно, тоа е така, затоа што именката ја е именка од среден род. Das ја. Ајде следната реченица, Ивана. Anne möchte für ihre Medizinstudium in Afrika als Ärztin arbeiten. Зошто нема да биде für? Нема да биде точно nach. А зошто ќе биде nach? Прво падежот, нели, медицин студиум, пред него има ирем. Прво падежот е датив. А второ, самото значење глаголот е мојште повторно како претходно, меѓутоа вели Ана сака по нејзините студии по медицина во Африка да работи како докторка. А и падежот не упатува дека е vor, бидејќи тој бара датив. Не моште. Не, модален беше и горе кај пета моште. Меѓутоа самото значење не е, ова е датив. Ирем медицин студиум. Там самото тоа кажува дека реченицата треба да го содржи предлогот nach. Nach ihrem Medizin Studium in Afrika als Ärztin arbeitet. Оваа реченица е во датив, повторно. Ова е предлогот nach, а заради него имаме ирем медицин студиум. Зошто? Затоа што именката медицин студиум е именка од среден род. Das Medizin Studium. Следната реченица Бурча. Барбара beginnt nach 3 Monaten mit dem Studium. Не по, туку во. Зауствари се извинувам. Nach е нешто што поминало и сега ние го употребуваме nach. По нешто. Се случило по нешто друго. А in е за идни дејства. Значи, вели Барбара ќе започне со незините студии за 3 месеци. Затоа е in. Барбара beginnt in 3 Monaten mit dem Studium. Тука немаме јасно, не можеме да видиме во кој падеше, меѓутоа ние знаеме дека in го користиме со датив.
Следната реченица, ајде Марија повторно. Moritz hat eine halbe Jahr mit seinem Ingenieurstudium angefangen. Vor. Ето така. Сега зошто е vor? Ај објасни ми. За това ще имаме angefangen. Това е глагол у минуто време и не може да биде in, за това ще користиме in за действо у иднина. Ето така. Фала ти многу, Марија. Така, исто како јас што ќе го кажев и ти го кажи. Едното е за минати дејства, другото е за идни дејства. И на за идни vor е за минати. Moritz hat vor einem halben Jahr mit seinem Ingenieur Studium angefangen. Оваа реченица е повторно во датив. Предлогот е for, а според for е направена именката повторно. Ја, einem halben Jahr, затоа што именката е од среден род. Das, ja. Ајде следната реченица, Весна. Марија musste nach dem Не, предходно имаме. Ова, после angefangen, оваа реченица. In или für? in 4 Jahren ist 40. Dann musste gern in einer Autofirma arbeiten. Се буквално треба да биде. Буквално за 4 години ќе биде готов. Не in für. Für 4 Jahren ist fertig. Да, für било со бук 4 Jahren ist fertig. Плюс акузатив. Пак немаме, односно јарен е во множина, меѓутоа тука немаме јасен знак дека станува збор за акузатив. И последната реченица, Ивана. Maria möchte nach dem Deutschkurs die Prüfung machen. Так, Марија möchte, зошто сега е nach dem, а не е für den? Затоа што после германскиот курс, курсот по германски, ќе полага профунк, односно Испит. маше. Да, и глаголот е маше. Марија möchte nach dem Deutschkurs die Prüfung machen плюс датив, предлогот е nach, парадатив, а имаме dem Deutschkurs, затоа што именката Deutschkurs е именка од машки род. Следната вежба, акузатив ода датив, ergänzen sie. А е веќе дополнето für eine Woche. Б, како ќе ја дополниме реченицата односно што ќе дополниме кај Б борче?
Ин го бара кој падеш. Еве се ќе се вратам кај табелите. Еве за датив, еве за акузатив. Кој падеш го бара предлогот ин. Еве. Во определен член, негативен член, така? Да. Ин бара датив. Ин бара датив. Со самото тоа што бара да монат е машки, значи ќе биде ин Инден, in einem Monat. In einem Monat. Затоа што именката е деа монат. А ова бара датив. Следното. Марија. Це. Stunde беше женски, Да, или? да. Nach einer. Така, nach einer Stunde. Затоа што именката штунда е именка од женски род и затоа што бара предлогот датив. Следно Весна. Vor der Sitzung. Sitzung. Vor der Sitzung, затоа што именката е од женски род, die Sitzung, а vor бара датив. Ивана. Für бара кој падеш? Кој падеш го бара für? Акузатив. Сега нема да биде einem, туку ќе биде für. Така е. Für einen Monat, затоа што именката е der Monat, а падежот е акузатив. Следно Борче. може па да се врати на табелата? Може. Сега. Еве. Nach, Nach. Именката кос е именка од од машки род. dem, Nach dem. nach dem Kurs. Така е. Nach dem Kurs. Затоа што именката кос е именка од машки род. И затоа што предлогот nach бара датив. Следната Марија. In einem Од кој род е вох? Машки, Не, женски. женски. In einer Woche. In einer Woche. Затоа што именката е од женски род, сега го запишам и тоа како правило под оваа именка, а предлогот бара датив. Правилото гласи 90% од именките што завршуваат
на е во германскиот јазик. Се именки од женски род. Односно ди. Одма ќе го кажам исклучокот. Исклучок. Именката der Name. Име. Меѓутоа, 10% се такви кои што се од друг род, а останатите сите се од женски род. Ако запомните, нема да погрешите. Ретки се тие од машки род. И последната, Весна. Vor einem Jahr. Така е. Vor einem Jahr. Затоа што именката е das Jahr, а падежот е акузатив. Следната вежба. Im Chatrum ordnen Sie zu. Освен овие кои што ги кажавме денес, nach, vor, имаме von bis, кои што сме го кажале од до, имаме и други предлози кои што сме ги споменале порано. Кога го користиме am? Односно со што го користиме am? Пред денови од неделата. Добро. Го запишам тоа. Am плюс денови од седмицата и уште едно имаше. Пред месеци. Денови од седмицата, делови од денот. Значи, пример. Am Montag со денот или am Samstag. И дел од денот am Nachmittag или am Abend. Тука исто единствен исклучок. Кај деловите од денот беше именката in der Nacht. Тоа е исклучок. Кога се користи Пред сати. Така. Час. Пред време. Да, часове. Пред час. Пример. 2 Uhr или Viertel vor 7 или 5 nach halb 12. Ајде сега да го дополниме. Јас се извинувам, наместо да го префрлам на другото прозорче, јас се исклучив. Тука сум. Само да го најдам. Страната е 31. Првото е пополнето, прочитајте го Ивана примерот. Аута. Извинете. Јуле.
Jule. Jule. Was machst du am Freitag? Gehen wir mal weiter? Wieder. Зошто е ам? Ден. Така е. Така. Хајде следната. Gern am Freitag arbeite ich Не. Имате 2 часа. Штом се 2 часа? von 8 bis 2 Uhr und nach der Arbeit gehe ich zum Arzt. Така е. Am Freitag arbeite ich von 8 bis 2 Uhr und nach der Arbeit gehe ich zum Arzt. Зошто е nach der Arbeit? Тоа секако горе што го напишав, пак можам тука да го напишам. Nach der Arbeit. Затоа што именката Arbeit е именка од женски род. Die Arbeit. А предлогот nach бара датив. Следната реченица. Борче. Sehen wir uns mal wieder gern. Am Freitag arbeite ich von 8 bis Тоа го кажавме. Од Аба сме сега. Кај е. Aha, Аба. aber nach Abend habe ich Zeit. Не, да Абенд е дел од денот. А тука кај делови од денот напишавме дека го користиме ам. Значи целата реченица ќе биде Aber am Abend habe ich Zeit. Zeit. Aber am Abend habe ich Zeit. Прочитајте го до Lust. Gehen wir ins Kino in den neuen Film mit Angelina Jolie. Hast du Lust? Да, следната реченица, Марија. Halb vor 9. Кога користевме halb, само halb, немаше фојнах. Само halb 9. Halb 9. Со halb кога имавме и 5 минути пред и потоа, тогаш се користат фоа и нах. Следната реченица, Весна. Gute Idee. Wollen wir nach Не, dem Kino фоа. Така, vor dem Kino noch etwas zusammen essen? така. Тука горе ќе го напиша vor dem Kino, затоа што именката е das Kino, а vor бара датив. Следната реченица, Ивана. Komm doch um 7 Uhr zu mir. Така, komm doch um 7 Uhr zu mir, затоа што имаме час. И последната реченица, Борче. Super, das ist sehr nett von dir. Bis morgen. Нема и предходната ich koche. Ich koche etwas und Така е. Nach dem Essen. Затоа што именката Essen е од среден род. Das Essen и nach бара датив. Сега ќе одиме на вежби 2 има во тестот.
На страна 34 вежбите 2, 3 und 4. Ergänzen Sie für, vor, nach und in. Првата е дадена. Wann bist du mit der Ausbildung fertig? In einem Jahr. Кога ќе бидеш готов со образованието? За 1 година. Марија. Und was machst du vor? Nach der Ausbildung. Така е. Und was machst du nach der Ausbildung? Nach der Ausbildung. Затоа што именката Ausbildung е именка од женски род. Die Ausbildung, а падежот кој што го бара предлогот nach е датив. Следната реченица Весна. Ich gehe in 2 Jahren nach London. Нема да биде. Ако беше in, ќе беше 2 Jahre, бидејќи ќе беше во датив. А вака е во акузатив. Für 2 Jahre, затоа што die Jahre е во плурал, а für бара акузатив. Следната реченица, Ивана. Wann bist du einmal in England? Ja, vor 5 Jahren. Се рече предходното прашање. Warst du schon einmal in England? Си бил ли? Значи треба да одговорам со некој предлог кој што изразува минато дејство. И да биде ја. Самото прашање, бидејќи е во претеритум, укажува на тоа дека е минато дејство. Си бил ли некогаш во Англија? И одговорот треба да е да, ја, пред 5 години. Тогаш ще биде nach 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Пред. И самото тоа што Јарен има Н, инаку именката е ди Јаре, како што имавме предходно, нели, für 2 Jahre, сега имаме ди Јаре во плурал, а тука затоа што е во датив, го имаме еве и тоа Н. Ова е Н-то од дативот. А еве јас ќе го обележам и фоа, за да го асоцира на датив. Еве го и датив ќе биде црвен. Vor 5 Jahren. Следната реченица, Бурче. Дали може да потргнете тоа? Да. Warst du schon einmal in England? Не, тоа веќе го направивме. Од второто, wie hat Wie hat es dir gefallen? Es war super. Vor 6 Monaten habe ich wirklich sehr gut Englisch gesprochen. сега зошто for? Затоа што глаголот gesprochen е во минато време. Vor 6 Monaten исто е како претходно што го напишавме. Во множина именката е die Monate, меѓутоа
затоа што предлогот во бара датив, затоа и наименката е додадена на ставката на. И ова е во датив. Следната реченица вежба вас ist richtig, kreuzen Sie an. Првата реченица е дадена: Die U-Bahn kommt in einer Minute. Зошто in einer Minute? Затоа што Минута е у женски род. така in einer Minute, затоа што именката минута е од женски род, die Minute, и затоа што предлогот in бара датив. Следната реченица, Марија. Nach Нах. der Кој е предлог? Еве го, тој веќе го имав, ми затоа го гледав. Еве го. Кој падеж го бара нах? Да. dem Nach dem Deutschkurs. nach dem Deutschkurs fährt Isabel in die Stadt. Затоа што именката Deutschkurs е именка од машки род. Веснаци. Jakob ist vor einem Jahr nach Deutschland gekommen. Vor. Vor einem. Зошто? Точно е, меѓутоа зошто? Защото е среден яр е среден род. Така е. Vor einem Jahr, затоа што именката ја е од среден род и затоа што vor бара датив. И последната, Ивана? Tine braucht das Auto nur für einen Tag. Für einen Tag, да, зошто? Für бара акузатив. Да, а именката так е именка од кој род? Така, теа так, а für бара акузатив. Добро. Само да видам во другите вежби, дали Wiederholungsstation, ewig. Страна 49. Има повторна таква вежба. Еве. Ergänzen Sie den Notizen die Präpositionen. Дополнете ги предлозите во белешките. Првата, bin bei Chris, komme in 2 Stunden zurück. Зошто in 2 Stunden? Затоа што именката Stunden е во множина. А предлогот in бара датив. Следната реченица бурча. Hallo Schatz, ich komme heute Abend. Што ќе стои на празното место? Ich komme heute Abend
После работа, не доаѓам после работа, не доаѓам дома. Како е пред? Како е пред, Ивана? Vor. Vor der Arbeit. Зошто е vor der Arbeit? Ивана? Vor der Arbeit, зашто глаголот е во маски род. Именката е во женски род. Именката ствари е во женски род. Да, а предлогот? Датив. Следната реченица. Мари. Fahre in 3 Tage nach Salzburg. Super. Fahre in 3 Tage nach Salzburg. Супер. Следната Весна. Коме. Да. Наш мотор. Сега не има. Монтак е ден во неделата. А рековме дека со деновите користиме што? Ам. Значи коме, цела реченица. Коме, Монтак Цурук. Цурук. Следната Ивана? Благодарам, Весна. Liebe Frau Meiner, ich gehe morgen nach der Arbeit zum Arzt. Супер. И данке, порче. Liebe Frau Weiner, ich gehe morgen Тоа го пополнивме. Nach der Arbeit zum Arzt. Сега сме следната реченица. Коме? Да. 10 Uhr Grüße Lena Daum. Зошто е Кога го користиме Времето, точно. Данка. Сега, Јас имам Да, прашање. повели. Со вешбата. Втората реченица не ми е јасно зашо стои поа. Ich komme heute ab, nee, vor. Nach der Arbeit. Nicht nach Hause. По работа нема да дојдам Това ме збуни. vor der Arbeit. Еве овде беше vor. Ich gehe morgen vor der Arbeit zum Arzt. Затоа е vor. Мгм. Па знаеш, това ме збуни за това, што нели нако користиме со дем. Да. И со деа ако е од женски род. Јас тоа vor претходно не го напишав затоа што го имам некаде претходно напишано. Еве го. Прво е nach der Arbeit, еве го тука, па после си го напишав и vor der Arbeit. Откако дојде во втората реченица. Затоа не го напишав првото, зашто веќе го имаш. Затоа ме збуни, Да. оти мислех оти нах само го користиме со дем. Не со сите родови, како што ја напишавме табелата, еве овде горе. Добро. Толку? Да. Добро. Сега ќе продолжиме во учебникот. Страната се 27. Меѓутоа таа опатува на една страна која што се вика 79. М, 79 е назад. Einen Termin verschieben. Еве исто и тука се повторуваат предлозите. Значи страната која го имате учебникот е 79. Мене е 169, еве. И имаме вака, einen Termin verschieben. Да преместиме термин. Lesen Sie zu zweit Carlos Kalender
und ergänzen sie. Прочитајте го календарот на Харлот и дополнете. Еве го календарот. Имаме вака, von Montag bis Mittwoch, Tagung in Berlin. Tagung е заседание или седмица, тук ќе го запишам. Die Tagung. Tagung. Заседание. Односно седмица. Потоа имаме 19 Uhr Kino mit Steffi. Donnerstag von 8 bis 14 Uhr Uni. Um 10 Uhr Spanischkurs. Am Samstag von 14 bis 12 Uhr Oma und Opa besuchen. Und am Sonntag ab heute eine Woche Urlaub auf Sylt. Lesen Sie zu zweit Carlos го прочитавме und ergänzen Sie. Првото прашање е веќе дадено и вели: Für wie lange fährt Carola nach Berlin? За колку долго патува Карола во Берлин? Одговорот е für 3 Tage. Зошто? Запак тука ќе се вратам. Für 3 Tage. Затоа што именката die Tage е во плурал. А für бара акузатив. Ако беше vor или nach, ќе беше 3 Tagen. Бидејќи бара датив. Или можеше да биде in vor, nach и in 3, ама ќе беше Tagen. Заради тоа што овие три предлози бараат датив. Die Tage, ќе запишам дека е тоа на во датив, плурал плюс датив. Ајде следното прашање. Не знам кај застанав, ама не е ни важно. Марија. Wann hat Carola am Donnerstag Zeit? Nach Така. dem Uni. Во којрот е уни. И коре го напишав нека со уни. Уни. Кај што напишав дека е универзитет. Може и предходно. Треба пишете, не може да ги запамтам. Така си мислиш. Nach der Uni. Затоа што именката уни е именка од женски род. Die Uni. И да се повтори не е важно. Плюс датив. И второто како ќе биде? Und nach dem Spanisch Kurs. Зашто се nach dem? Касно е nach dem. Nach der Uni и пред курсот по шпански. Vor Извини се нагоре. For dem dem. Spanisch Kurs. Да. For dem Spanisch Kurs. Зашто курс е именка од машки род, а for бара датив. Драй весна. An welchem Tag hat Carola. seine Termine? Am Freitag. Am Freitag. Vier Burče. Danke, Vesna. Wann hat Carola am Samstag Zeit? Zeit.
14 Uhr. Uhr. 5 Ивана? Ab wann hat Carola Urlaub? Was ist Urlaub? Урлауп е одмор. Der Urlaub. Да. Der Urlaub. Одмор. Добро. Самото прашање ви го дава одговорот. Aha. Urlaub am Sonntag. Ab wann, од кога има одмор? Ab Sonntag. Од сабот. Од недел. Ab, да. 6. Ајде да не биде се овие тешкиве на Марија, Весна. Wie lange fährt Carola in den Urlaub? Да. Ви го кажува првиот, односно предлогот ви го дава и самото, така, фија. Штом завршува именката на е, рековме дека именка од, Женски род. значи, Der Woche. фија бараш кој падеш? Dativ. Не, само фија беше во акузатив. Во акузатив. Значи, Vor die Woche. фија ди вох. Така е. Изиван, Марија? Wann kommt Carola zurück? Мгм. Am Sonntag? Am Sonntag? Кога ќе си дојде дома? Nach einer Woche. Nach einer Woche. Einer Woche. Зашто е во женски род и во датив. Nach einer Woche. Danke. Sie möchten den Termin mit Steffi verschieben? Schreiben Sie gemeinsam eine E-Mail. Изрази кои што можат да се користат за Termine verschieben, Pläne beschreiben und Alternativen vorschlagen. За преместување на термин, за опишување на планови и да се предложат алтернативи. Овие ќе ви бидат важни затоа што ќе треба за следната среда, пошто термините за следната недела се среда и четврток, во истото време да напишете мејл каде што ќе го одложите терминот со Стефи. Овие изрази можат да ви помогнат, а можат да ви помогнат и вежби во работната, кои што се посветени исто така на делот Schreiben, а се на страна 32. Само вака ќе напишам тука, за тие што не се да го видат со црвено. И тука за дома да се напише мејл за поместување на термин со Стефи во заграда страна 79 во учебник. Сега може да ги погледнеме овие вежби за пишување. Првата е einen Termin verschieben, ergänzen Sie die E-Mail. Тука во овој мејл ви се дадени во заграда зборовите кои што треба се дополнат на празните места, а вашата задача е дека треба да ги наместите поред и да внимавате на формите на глаголите. Првата реченица Ивана. Почнете од почеток и дополнете ја првата реченица.
од зборовите кои што се дадени долу, heute um 16 Uhr nicht kommen können, да направите реченица. Sehr geehrte Frau Winter, leider, за жал не можам да дојдам денес во 16 часот. Глагол на второ место. Модалниот глагол на второ место. Ich. Leider kann ich heute um 16 Uhr nicht kommen. Во реченици во кои што имаме модален глагол, а тоаш во исказни реченици, модалниот глагол стои на второ место и се менува по лица, а главниот глагол стои на последно место и е во неговата инфинитивна форма, основна форма, додека пак ако реченицата е прашална, тогаш модалниот глагол стои на прво место и се менува по лица, а главниот глагол е на последно место и е во неговата основна, односно инфинитивна форма. Борче следната реченица. Wir haben ein Problem mit der Internetverbindung in der Firma und ich warte auf den. Техника. А сега да составиме реченица со Termin verschieben können. Можеме ли ние да го преместиме терминот? Треба да започнеме со модалниот глагол. Können. Ние. Können wir den Termin verschieben? Добро. Следното, Марија? Ich habe. Ама прашање, внимавај. Треба да праша дали имате време во среда. Haben Sie Zeit am Mittwoch? Haben Sie am Mittwoch Zeit? И последната, Весна? Woche. Сега треба да биде од петок. Сум една недела на одмор. Ab Freitag. Да. Глагол треба сега. Sein ви е глаголот. Јас сум на одмор една недела. Am Freitag sein. Менувате го по лице. Am Freitag. Јас сум. Bin Така е. Bin ich. bin ich vor Да. eine Eine Woche. Тоа се е како што треба да биде. eine Woche im Urlaub. Така е. Antworten Sie auf die E-Mail. А се има празно место и треба да го дополниме со зборовите кои што ни се дадени. Ќе го пишувам овој мејл за да ви послужи на сите. Треба да се започне со sehr geehrter. Сега му пишува докторката на господинот Фрај. Sehr geehrter Sehr geehrter Herr Фрај. Ивана, како ќе ја поставиме првата реченица со kein?
Како ќе кажеме нема проблем? kein Problem. Цела реченица. Wer gerät hier frei, kein Problem. Es gibt kein Problem. Нема проблем. Es gibt kein Problem. Ајде, Марија, следната. So natürlich Termin verschieben können. Wir Да, können wir können, natürlich да, den den Termin verschieben. verschieben. Оваа реченица може да започне и со natürlich können wir den Termin verschieben. Значи има вариации и двете се точни. Следната. Mittwoch Zeit haben. Весна. Ich habe Zeit am Mittwoch. Так, или ich habe am Mittwoch Zeit. Или истата оваа реченица може да биде и am Mittwoch habe ich Zeit. Исто е. И двете се точни. So passt 15 Uhr. Борча. Дали ви одговара во 15 часот треба да биде реченицата? Како ќе биде реченицата, Ивана, одговара ли во 15 часот? Па со ова нека ви е помош. Past 15 Uhr, само треба да составиме целосна реченица. Со past, со глаголот. Не. Past es 15 Uhr. И на крај имаме Grüße, запирка, Frau Winter. Ево овој мејл нека ви послужи како помош за мејлот кој што треба да го напишете од учебникот. Значи, ќе запишеме во групата следната недела, дека следната недела термините ни се во среда и во четврток во истото време. Значи, тој што е во понеделник, само го префрламе во четврток. Другиот термин си останува во среда. Ако има прашање, нормално стојам на располагање, слободно пишете. Убава вечер и убав викенд. Се слушаме следната недела. Пријатно. Чао.